آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ میں ہوں نوید انجم۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق توہین آمیز تبصرے پر ہندوستان بھر میں امبیڈکر پریمی جماعت و جنتا شدید مشتعل۔ شہر میں بھی کرانتی چوک، ضلع کلکٹریٹ و دیگر مقامات پر شدید مذمتی مظاہرے کیے گئے اور امت شاہ سے معافی و استعفے کا کیا گیا مطالبہ۔ جگہ جگہ شاہ کی تصاویر پر برسائے گئے جوتے۔ میونسپل ایڈمنسٹریٹر کی اسمارٹ اسکول ٹو بیسٹ اسکول اور تعلیمی ترقیات کے فروغ کا مشن ہو رہا ہے کامیاب۔ روبوٹک مقابلوں میں ملک اور اپنے شہر کی بیرون ملک نمائندگی کرنے والے طلباء کا ایڈمنسٹریٹر نے کیا استقبال۔ جالنہ میں رحم مادر میں بچوں کے جنس کی شناخت کے لیے سونوگرافی مشین بیچنے والے گروہ کا پردہ فاش۔ شہر کے سول سرجن اور مقامی کرائم برانچ کی کارروائی۔ اور ملک بھر میں جاری سوچھتا ابھیان کے مرکزی حکومت کے سروے میں آئندہ ماہ شہر کی میونسپل کارپوریشن کرے گی 7 اسٹار کیٹیگری کے لیے پیش قدمی۔ عوام صفائی و شہر کی خوبصورتی و آرائش کے لیے کریں کارپوریشن کا تعاون، ڈپٹی میونسپل کمشنر رویندر جوگدنڈ نے کی اپیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق نازیبا تبصرے پر ملک بھر امبیڈکری سنگھٹنا غضبناک ہو گئی ہیں۔ شہر کے کرانتی چوک پر امت شاہ کی تصویر پر جوتے برساؤ آندولن کیا گیا۔ عیاں رہے کہ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے گزشتہ منگل کو راجیہ سبھا میں بیان دینے کے دوران ملک کے آئین کے معمار اور عظیم آن جہانی رہنما ڈاکٹر بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر سے متعلق قابل اعتراض تبصرہ کیا تھا۔ امت شاہ کے اس تبصرے پر ملک بھر امبیڈکری سماج شدید مشتعل ہو اٹھا ہے اور شاہ کی مذمت میں احتجاج و مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ ہمارے شہر میں بھی امبیڈکری سماج و تنظیموں کی جانب سے کرانتی چوک پر زوردار مذمتی مظاہرہ کیا گیا اور مظاہرین نے امت شاہ کے خلاف زوردار نعرے بازی کرتے ہوئے ان کی تصویر پر جوتے چپل برسائے۔ اطلاعات کے مطابق امبیڈکری جنتا کی جانب سے آج شہر کے دیگر علاقوں میں بھی شاہ کے خلاف آندولن کیے گئے ہیں۔ امت شاہ کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق اہانت آمیز تبصرے کی مذمت و مخالفت میں شہر میں کانگریس پارٹی سمیت دیگر پارٹیوں کی طرف سے مختلف مذمتی مظاہرے و احتجاج کیے گئے۔ کانگریس پارٹی کے SC سیل کی جانب سے مرکزی وزیر داخلہ کے مذکورہ تبصرے کی شدید مذمت کی گئی اور ضلع کلکٹر آفس کے سامنے پارٹی کے مذکورہ سیل کے کارکنان و عہدیداران نے امت شاہ کی تصویر پر جوتے برسائے اور زوردار نعرے بازی کی، نیز امت شاہ کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے SC شعبے کے قومی کوآرڈینیٹر اور مہاراشٹر کے ذمہ دار جے پرکاش نارنورے نے احتجاج کی قیادت کی۔ अखिल भारतीय काँग्रेस अनुसूचित जाती विभागातर्फे आज आम्ही जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आज आम्ही निदर्शनाचा कार्यक्रम ठेवला होता। जे केंद्राचे जे होम मिनिस्टर आहेत अमित शाह, काल त्यांनी राज्यसभामध्ये जे वक्तव्य केलं महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल त्यांनी सांगितलं की फॅशन आहे, जे आज पूर्ण भारतात नाही पूर्ण विश्वामध्ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव आहे, ज्यांच्यामुळे आज संविधान चालतं, ज्यांनी संविधान लिहिलं त्यांच्याबद्दल असे वक्तव्य करणे हे भाजप आणि RSSचा हमेशाचाच त्यांचा हा खेळ आहे। त्याच्या निषेधाकरता आम्ही आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाती विभागातर्फे आज निदर्शने केले। اسی طرح وزیر داخلہ کے اس تبصرے پر شدید مشتعل ونچت بہوجن اگاڑی کی یوتھ اگاڑی نے زوردار احتجاج کرتے ہوئے مرکزی وزیر داخلہ کا علامتی پتلا جلایا۔ یہ احتجاج بھاجپا کے رہنما و سابق مرکزی وزیر ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کے کرانتی چوک واقع دفتر کے سامنے کیا گیا، جبکہ کراڑ کی تصویر پر بھی مظاہرین نے جوتے برسائے۔ اس موقع پر ونچت کارکنان اور پولیس کے درمیان کچھ بحث و تکرار بھی دیکھی گئی۔ اس احتجاج میں ونچت رہنما امیت بھوئی گڑھ، ستیش گائیکواڑ سمیت دیگر کارکنان و عہدیداران شریک تھے۔ مرکزی وزیر داخلہ کے بیان پر جالنہ میں کانگریس کمیٹی SC اور OBC سیل کی جانب سے شدید مذمت کی گئی اور امت شاہ کے خلاف زوردار نعرے بازی کی گئی اور وزیر داخلہ کی تصویر کو پیروں سے کچلا گیا۔
عیاں ہے کہ ملک کے وزیر داخلہ امیت شاہ کی جانب سے آئین ہند کے معمار اور مجاہد آزادی ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے تئیں اظہار بیزارگی کرتے بیان کی ملک بھر میں شدید مذمت کی جا رہی ہے اور دلت و امبیڈکری سماج میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ جالنہ میں کانگریس اور امبیڈکر حمایتوں کی جانب سے امیت شاہ کی مذمت کی گئی۔ شہر کے مستگڑھ چوک پر واقع ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کے سامنے جمع ہو کر کانگریسی و امبیڈکری کارکنان نے زوردار شاہ مخالف نعرے بازی کرتے ہوئے مذمتی مظاہرہ کیا اور امیت شاہ کی تصویر کا پوسٹر لے کر اسے لاتوں و پیروں سے کچلا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ اپنے اس بدبختانہ بیان پر وزیر داخلہ کو فوراً ملک اور امبیڈکری سماج سے معافی مانگنی چاہیے اور فوری اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہیے۔ اس مذمتی مظاہرے میں دنکر گھیوندے، کلیان راودڑے، دھرما کھلارے، رفیق سر، کیلاس مگرے، سبودھ جادھو، اشوک ناوکر، گنیش واگھمارے، چندرکانت رتنا پارکھے اور پارٹی کے ایس سی و ایس ٹی سیل کے عہدیداروں، پارٹی کارکنان اور امبیڈکروادی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ کے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر سے متعلق توہین آمیز تبصرے پر مہا وکاس اگاڑی بھی برہم ہو گئی ہے۔ ناگپور میں اگاڑی کی جانب سے سنویدھان چوک سے ودھان بھون تک زوردار احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ عیاں ہے کہ گزشتہ منگل کو ملک کے وزیر داخلہ امیت شاہ نے ایوان حکومت میں اپنی تقریر کے دوران بھارت رتن اور دستور ہند کے معمار ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر اور ان سے امبیڈکری و ہندوستانی سماج کی محبت کو لے کر ایک قابل اعتراض تبصرہ کر ڈالا۔ اس تبصرے پر ملک بھر میں امبیڈکری سماج اور دیگر تنظیمیں و جماعتیں مشتعل ہو گئی ہیں اور احتجاج و مذمت کا سلسلہ چل پڑا ہے۔ ناگپور میں مہا وکاس اگاڑی کے اراکین اسمبلی نے شہر کے سنویدھان چوک سے ریاستی ایوان و ودھان بھون تک زوردار احتجاج کیا۔ سنویدھان چوک میں ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے پر خراج عقیدت اور گل پیشی کرنے کے بعد اس احتجاج کی شروعات ہوئی اور اراکین اسمبلی ہاتھوں میں ڈاکٹر بابا صاحب کی تصاویر لیے نعرے لگاتے ہوئے ودھان بھون تک پہنچے اور ودھان بھون کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر بابا صاحب کا یہ اپمان نہیں سہے گا ہندوستان جیسے نعرے لگائے اور مطالبہ کیا کہ وزیر داخلہ اپنی اس بیان بازی پر معافی مانگے۔ اس مظاہرے میں مہا وکاس اگاڑی میں شامل سبھی پارٹیوں کے اراکین اسمبلی شامل تھے۔ یورپ میں ہندوستانی ٹیم کی نمائندگی کرنے والے میونسپل طلباء کا میونسپل کمشنر جی شری کانت کے ہاتھوں آج استقبال کیا گیا۔ واضح ہے کہ میونسپل ایڈمنسٹریٹر جی شری کانت کی ہدایت پر میونسپل کارپوریشن کے تحت چلائے جانے والے اسکولز کو اسمارٹ اسکول سے بیسٹ اسکول بنانے کے لیے مختلف سرگرمیاں چلائی جا رہی ہیں، جس کے تحت روبوٹکس انڈیا پونے اور میونسپل کارپوریشن کے اشتراک سے میونسپل اسکول میں بچوں کو روبوٹکس کی تربیت دی جا رہی ہے اور یہاں کے تربیت یافتہ ان طلباء نے پونا میں منعقدہ روبوٹکس انڈیا نیشنل مقابلوں میں حصہ لیا تھا، جس میں ناریگاؤں پرائمری اسکول کے عرفان ایوب شیخ، زیان انور شیخ، عفیفہ سمد شیخ اور سینٹرل پرائمری اسکول اندرا نگر بائیجی پورہ کی طالبہ انجلی گائیکواڑ، ان طلباء نے روبوٹک لائن فالوور مقابلوں میں پہلا مقام حاصل کر کے حال ہی میں 6 اور 7 دسمبر کو یورپ کے شہر ٹیلن اسٹونیا میں روبوٹک انٹرنیشنل مقابلوں میں ہمارے ملک کی نمائندگی کی اور عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اسکول، اپنے شہر، اپنی ریاست اور اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ ان طلباء اور ان اسکولز کے ذمہ داران کا آج میونسپل کمشنر جی شری کانت نے استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے میونسپل طلباء کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کسی بھی شعبے میں کم نہیں ہیں، صرف انہیں مواقع فراہم کروانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی اے ایم سی کے دیگر اسکولز میں بھی طلباء کو روبوٹکس کی تربیت دینے کی غرض سے کلاسز شروع کی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ آج تک ان طلباء نے ٹرین سے تک سفر نہیں کیا، مگر اب وہ طیاروں کے ذریعے بیرون ممالک کا سفر کر کے اپنے ملک کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جی شری کانت نے کہا کہ جلد ہی میونسپل طلباء کو فرینچ اور جرمن زبانیں سکھانے کا خصوصی انتظام کیا جائے گا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر سنتوش واہولے، چیف آڈیٹر نائکواڑے، ڈپٹی کمشنر لکھی چند چوہان، شعبہ تعلیم کے کنٹرولنگ آفیسر گنیش دانڈگے، ایجوکیشن آفیسر بھرت تین گوٹے، ناریگاؤں اسکول کی صدر معلمہ سنگیتا تاجوے، پروین نیروڑے اور روبوٹکس انڈیا فاؤنڈیشن کی منیشا میڈم اور روبوٹکس انسٹرکٹر موہیت کے علاوہ اسٹرلائٹ ٹیکنالوجی لمیٹڈ کے نمائندے، طلباء اور ان کے سرپرست بڑی تعداد میں موجود تھے۔ نظامت کے فرائض اور شکریہ کی رسم اسسٹنٹ پروگرامنگ آفیسر نیاندیو سانگڑے نے ادا کیے۔ تو انہوں نے روبوٹکس انڈیا کا سبجیکٹ لے کے آئے تھے ہمارے اسکول میں، تو ہمارے سر بھی یہی بول رہے تھے، کیا بولتے نیا سبجیکٹ یہ کہاں سے آیا؟ تو پھر بعد میں ہم نیا سیکھنے کو لگ گئے، تو ہم نے بولے یہ اسکول رہا ہوا وہ اس کے چیزیں سے کہاں سے بنا ہوا، تو پھر ہم نے سیکھے پھر اسکریچ سیکھے، کوڈنگ سیکھے اور پھر
हम आगे नेशनल कंपटीशन के लिए पुणे आ गए। तो हमने लाइन फॉलोअर बोर्ड बनाया था, तो उसमें ब्लैक सेंसर होता है और हमने ब्लैक सेंसर 40 सेकंड के लिए राउंड कंप्लीट कर दिए और हम नेशनल कंपटीशन में 15,000 रुपीज विनर हुए। और बाद में हम घर पे गए और हमारे मम्मी पापा भी खुश हो गए और जो आजू बाजू वाले हैं वो भी खुश हो गए। और बाद में हमारा कहते हमको सच नहीं लगा था हमको इस्टोनिया लेके जाएंगे, यूरोप लेके जाएंगे और जो पासपोर्ट बनता है तो वो भी हमें पता नहीं था कि बन जाएगा। तो फिर बाद में हम पासपोर्ट बनाने के लिए नासिक पहुंचे, फिर डॉक्यूमेंट्स क्लियर किए, फिर नासिक पहुंचे, पासपोर्ट आया, तो फिर बाद में पुणे के लिए वीजा निकालने के लिए। बिजली सप्लाई कंपनी ने ऑनलाइन लाइट बिल अदा करने वालों का हौसला बढ़ाने और उनके तनासुब में इजाफे की गर्ज से लक्की डिजिटल स्कीम शुरू की है। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है। बिजली कंपनी की जानिब से फराहम करदा मालूमात के मुताबिक 31 मार्च के बाद मुसलसल 3 मरतबा ऑनलाइन बिजली बिल अदा करने वाले तमाम कंज्यूमर्स इस स्कीम के लिए अहल करार दिए जाएंगे। प्रेस नोट में मजीद बताया गया है कि 1 जनवरी से 31 मई के दरमियान 3 मरतबा या उससे ज्यादा बार ऑनलाइन बिजली बिल अदा करने वाले कंज्यूमर्स को इस स्कीम का फायदा पहुँचाया जाएगा और ऐसे कंज्यूमर्स को लकी ड्रॉ के जरिए स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच ऐसे पुरकशिश इनामात दिए जाएंगे। बिजली सप्लाई कंपनी की जानिब से कंज्यूमर्स से दरख्वास्त की गई है कि वो ऑनलाइन बिजली बिल अदा करके इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। हर साल की तरह जनवरी 2025 में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में सफाई कामों से मुताल्लिक़ सर्वे करवाया जा रहा है, मगर इस मरतबा हमारी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 7 स्टार कैटेगरी सर्वे मुकाबलों में हिस्सा ले रही है, जिसके लिए आवाम का ताउन बहुत ज़रूरी है। ये इत्तला डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर और घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने दी है। नाज़रीन, नारेगांव कचरा डिपो बंद कर दिए जाने के बाद से हमारा शहर सफाई के मामले में काफ़ी पिछड़ गया था, मगर उसके बाद रियासती हुकूमत ने इस संगीन मसले को हल करने की गर्ज से इलाकाई कमिश्नर की सरबराही में एक आला सतही कमेटी तश्कील दी थी और कचरा निकासी व उसको महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए एक मंसूबा बनाया गया, जिस पर म्यूनसिपल इंतजामिया ने सख्ती से अमल किया और तमाम मसाइल और रुकावटों को दूर करते हुए शहर में 3 मकामात पर प्रोसेसिंग सेंटर्स कायम किए। अवाम में सेग्रीगेशन से मुताल्लिक बेदारी पैदा करने की गर्ज से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में खुसूसी बेदारी मुहिम चलाई गई, जिसमें म्यूनसिपल अफसरान और मुलाजिमीन के अलावा स्कूली तलबा ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बतदरीज हमारे शहर में घरों पर ही सूखा और गीला कचरा अलग अलग जमा करके घंटा गाड़ियों को दिया जाने लगा और शहर में सफाई इंतजामात दुरुस्त हो गए। गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए सफाई के सर्वे में हमारे शहर को 24वां रैंक हासिल हुआ और फिर जनवरी 2025 में मरकजी हुकूमत की जानिब से सफाई मामले में करवाए जाने वाले सर्वे में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन 7 स्टार ग्रेडिंग के सर्वे में हिस्सा लेने जा रहा है। 7 स्टार सर्वे के लिए जो नॉर्म्स मरकजी हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं, उसमें हमारी कॉरपोरेशन पूरा उतर रही है। हमारे शहर में घरों से निकलने वाले कचरे का हर घर में सेग्रीगेशन करके सूखा और गीला कचरा अलहदा अलहदा घंटा गाड़ियों को दिया जाता है। कचरे को महफूज तरीके से ठिकाने लगाने के लिए 5 प्रोसेसिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 3 मकामात पर गीले कचरे से खाद तैयार की जाती है। कांचनवाड़ी इलाके में बनाए गए प्रोसेसिंग सेंटर पर प्लास्टिक और उस जैसे मटेरियल से मीथेन गैस तैयार की जा रही है। सूखे कचरे को कॉम्पैक्ट करके उसे दीगर सनती ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर से निकलने वाले सीवरेज वाटर को रिसाइकल करके उसे इस्तेमाल के लायक बनाने के लिए STP प्लांट भी कायम किए गए हैं। इस तरह से हम 7 स्टार सफाई सर्वे के लिए बनाए गए नॉर्म्स पर पूरा उतर रहे हैं। लिहाजा सफाई के मामले में 7 स्टार सर्वे में हम नुमाया मकाम हासिल कर सकें, इसलिए शहरियान से ताउन की अपील भी घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ रविंद्र जोगदंड ने आवाम से की है। छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या अंतर्गत आपण जे मागे स्वच्छता अभियान, स्वच्छता ही सेवा अशा प्रकारचं अभियान आपण 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर 2024 या दरम्यान राबविले होते। यावेळी शहरवासियांनी उत्तुंग प्रतिसाद दिला। या शहरवासियाच्या प्रतिसादामुळे शहराच्या स्वच्छतेमध्ये आणि स्वच्छताविषयक जागृतीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली आहे। आता आगामी जानेवारीमध्ये संपूर्ण देशामध्ये स्वच्छता सर्वेक्षण होत असून छत्रपती संभाजीनगर देखील यामध्ये 7 स्टार या वरिष्ठ प्रणालीसाठी अप्लाय करत आहे। तर छत्रपती संभाजीनगर वासियांनी आता कचऱ्याचं वर्गीकरण करणे,
कचऱ्याबद्दल जागृती करणे आणि शहर स्वच्छतेबद्दल आग्रही असणे हे फार गरजेचे आहे. तर छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचा विभाग प्रमुख म्हणून मी संपूर्ण शहरवासियांना आवाहन करतो की आपण आपला कचरा ओला आणि सुका असं वर्गीकरण करा. आपला कचरा वेळेवर घंटा गाडीमध्ये द्या. घंटा गाडी जर आपल्याकडे येत नसेल तर तशा प्रकारचं आपलं माझा स्वच्छता साथी ॲप आहे, तर त्यावर आपण तशा प्रकारची कंप्लेंट करा. आणि माझा स्वच्छता साथी ॲप आपण जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात डाउनलोड कराल तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला आपला कचरा उचलण्यासाठी महापालिकेची मदत होईल. याशिवाय छत्रपती संभाजीनगर महापालिकेच्या वतीनं विविध प्रकारचे जनजागृतीचे कार्यक्रम आता लवकरच राबविण्यात येतील. शहराचं सुशोभीकरण, रंगरंगोटी हे देखील या अनुषंगाने आपल्याला करायचं आहे. स्वच्छताविषयक चांगला मेसेज शहरवासियांना द्यायचा आहे आणि याचं अनुकरण सगळे नागरिक करतील याची मला खात्री आहे. जय हिंद. दौरान हमल जिन्स की शनाख्त के लिए गैर कानूनी तरीके से सोनोग्राफी मशीन फरोख्त करने वाली टोली को जालना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. मादर रहम में बच्चे के जिन्स की शनाख्त के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सोनोग्राफी मशीन बेचने वाली इस टोली को जालना पुलिस की मकामी क्राइम ब्रांच और जिला सिविल अस्पताल जालना के स्क्वाड ने एक मुश्तरका तौर पर की गई कार्रवाई में गिरफ्तार किया. ये मशीन यहाँ फरोख्त के लिए लाई जाने वाली है. इस तरह की इत्तला जिला सिविल अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर राजेंद्र पाटिल को मिली थी और उन्होंने ये इत्तला जालना के एडिशनल पुलिस सुपरिंटेंडेंट आयुष नौपानी को दी. नौपानी ने बगैर ताखीर के मकामी क्राइम ब्रांच के एक स्क्वाड को जिला सिविल सर्जन के हमरा कार्रवाई के लिए रवाना किया और सिविल सर्जन और क्राइम ब्रांच के स्क्वाड ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए सोनोग्राफी के लिए लाई गई इस मशीन के साथ 3 अफराद को तहवील में ले लिया, जिनके नाम संदीप कैलाश गौरे, सोमनाथ परसराम बारसे और योगेश शालक राव धांडे बतलाए गए हैं. मुलजिमीन की तहवील से 5 लाख रुपए मालियत की रहम मादर में बच्चे की जिन्स की शनाख्त करने वाली सोनोग्राफी मशीन, एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक TVS जुपिटर स्कूटी, इस तरह का साजो सामान जब्त किया गया है. जालना तालुका पुलिस थाने में PCPNDT कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है, जबकि एडिशनल SP नौपानी ने इस मामले की मजीद जानकारी दी है. 24 रोजी जालना शहरामध्ये गर्भलिंग निदान करण्याकामी वापरण्यात येणारी अवैध सोनोग्राफी मशीन हा विक्री होणारी होती अशी माहिती आम्हाला जालना जिल्ह्याचे जे सिव्हिल सर्जन आहे आणि जे PCPNDT ऍक्टचे समुचित अधिकारी असते तसे राजेंद्र पाटील सरांनी आम्हाला भेटून अशी माहिती दिली की असा ट्रान्झॅक्शन इथे होणार आहे. तो माहितीचे आधार घेऊन आपण जे सस्पेक्टेड लोक होते त्यांचे टेक्निकल डिटेल्स वगैरे वर्कआउट करून एक ट्रॅप लावला आणि तो विक्री जेव्हा होत होती तेव्हा आपण तिथे आमची जे मेडिकल डिपार्टमेंटची जी टीम आहे त्यांच्या बरोबर आमची LCBची टीम त्यांनी तिथे रेड केली आणि 3 आरोपीला तिथून अरेस्ट केलं आणि एक सोनोग्राफिक जे इलिगल सोनोग्राफी मशीन आहे तो पण आपण जप्त केला. तर या रेडच्या दरम्यान आपला एक संदीप कैलाश गोरे तो रहणार भिलपुरी जालना, नंतर सेकंड आरोपी आहे सोमनाथ परसराम बारसे, हा रहणार आहे वाळूज छत्रपती संभाजीनगर, तसेच एक योगेश धांडे हा इंदेवाडी, असे 3 लोकांना मशीनसह आपण तिथून अरेस्ट केलं. तालुका कन्नड़ में अंजना पलसी तालाब के बाएं व दाएं सौते की खराब हाली किसानों के लिए नुकसानदा साबित होगी, जबकि इस जानिब मुताल्लिका इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं है, इसलिए किसानों में शदीद नाराजगी देखी जा रही है. अयार है कि अंजना पलसी का ये मीडियम तालाब इस बरस की बारिश में लबालब हो चुका है और इस तालाब से मुस्तफीद होने वाले इलाकों नादिरपुर, जौखेड़ा, पिंपरखेड़ा, सारोला, मोहाड़ी, आमदाबाद, नाचनबेल, आड़गांव और दीगर इलाकों की खेतों की रबी की फसलों की आबियारी को आइंदा महीनों में पानी की ज़रूरत पेश आएगी. लेकिन देखा यह जा रहा है इस तालाब की दाएं और बाएं नहर इंतहाई ख़राब हाल हो गई हैं. इन नहरों में बड़े पैमाने पर छोटी बड़ी खुदरौ झाड़ियां उग गई हैं और उन्होंने नहरों को कमजोर कर दिया है, जिसकी वजह से उनमें से पानी का रसाव हो रहा है. इसी तरह झेली कट्टों को दरवाजे नहीं हैं. तालाब में भरपूर पानी के सबब खेतों की सैराबी के अलावा मवेशियों व परिंदों के लिए भी पीने के पानी की सहूलत होगी और नहर अगर सही तौर पर दुरुस्त कर ली गई तो किसानों को भी वाफर मिकदार पानी मिल पाएगा. लेकिन इन दोनों नहरों की दुरुस्ती व मरम्मत की जानिब मुताल्लिका महकमा कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके सबब किसान सख्त नाराज होकर मुश्तइल हो रहे हैं और उन्होंने फौरी मरम्मत का मुतालबा करते हुए एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर ऑफिस में पेश किया है. विषय असा आहे की पाटाचा विषय हा की बा
पाट दुरुस्ती झाली म्हणून इथपर्यंत येत्या कामं दाखवून देत्या पाठीमागं. आणि हा पाटाची आता सध्या अवस्था तुम्हाला दिसते की पाटाचे काहीच काम झालेलं नाही आहे. पाटाचं वरती काही विषय काढला की ते वरचे साहेब लोक म्हणते काय तर पाटाचं बजेट पडलेलं आहे, पाटाचं काम झालेलं आहे. आणि पाटाची अशी अवस्था आहे, आम्हाला पाणी इथपर्यंत कधीच आलं नाही आणि येतच नाही पाणी. पाण्याचं नेमकं काय भानगड आहे ती याची जाणीवपूर्वक माहिती घ्यावी आणि पाट दुरुस्ती झालेला आहे का नाही झालेला आहे याची पाहणी करावी ही विनंती आहे. नाहीतर आम्ही तीव्र आंदोलन करणार आहे आता की आम्हाला पाणी येतच नाही आहे. आम्हाला विनाकारण रस्ट्रीला बी खर्च लागलेला आहे. पाट असून नसून आम्हाला काहीच फायदा नाही याच्यावाला. याचं जाणीवपूर्वक म्हणजे माहिती घ्यावी. येणाऱ्या पिकासाठी आम्हाला पाणी सोडावं. नाही पाणी आल्यास आम्ही डायरेक्ट तीव्र आंदोलन करणार आहे. आणि पाटाची दुरुस्ती झालेली की याची विनंती आम्हाला पाहणी करावं एक वेळेस. तिथं नुसतं अशी आहे की पाटाचे काम झालेलं आहे, पाटाचं काहीच काम झालेलं नाही. पूर्ण पुलं तुटलेले आहे, मागं पाणी इथपर्यंत येत नहीं है. जालना में शहर की आराइश और खूबसूरती के नाम पर दरख्तों की बेदरीग कटाई की जा रही है, जिस पर माहौलियात प्रेमियों ने सख्त एतराज़ जताया है और फौरी दरख्तों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से शहर के मोती बाग से मुत्तसिल रोड पर पैदल चलने वालों को रोड क्रॉस करने के लिए आहनी फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ताहम आराइश और खूबसूरती के नाम पर यहाँ वाक़ई कदीम और बड़े बड़े दरख्तों का खात्मा कर दिया जा रहा है। वाज़ेह हो कि माहौलियात के तवाज़ुन की बरकरारी के मकसद से हुकूमत व इंतज़ामिया के दरख्त लगाओ दरख्त बचाओ के नारे देते हुए शजरकारियों और पौधे लगाने पर जोर देते हुए इस सिलसिले की मुहिमें चला रहा है। और अगर दूसरी जानिब महज डेवलपमेंट या तज़ैन व आराइश के नाम पर इस तरह बड़े बड़े दरख्तों की कटाई और कत्लेआम किया जाएगा तो इस संगीन जुर्म के लिए जिम्मेदार कौन होगा? इस तरह का सवाल शहर के माहौलियात प्रेमी उठा रहे हैं और उनका कहना है कि इस तरह की हुकूमती व इंतज़ामी लापरवाहियों से माहौलियात के तवाज़ुन को कैसे बरकरार रखा जा सकेगा, इस तरफ फौरी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह का सवाल शहर के इंजीनियर और समाज सेवक संजय चौधरी ने उठाया है। शासनाने विकास जरूर करावा, पण अशी वृक्षांची कत्तल करून विकास केला तर त्याचं कुठल्याही प्रकारचं आपल्याला फलित मिळणार नाही आणि परत विकास होण्याच्या ऐवजी त्याच्यात आमचं नुकसान आहे। म्हणजे जालनेकर जेवढे मेहनत करतायत ती सगळी वाया जाईल। म्हणून यापुढे कुठलाही विकास करताना झाडाची कत्तल होणार नाही व निसर्गाचा कुठलाही समतोल ढळणार नाही याची शासनाने काळजी घ्यावी व विकास करावा अशी आमच्या जालनेकरांची इच्छा आहे। काय नाव सर आपलं? मी संजय चौधरी, प्रॅक्टिसिंग आर्किटेक्ट इंजीनियर एसोसिएशनचा अध्यक्ष आहे। धुलिया शोलापुर हाईवे पर ट्रैक्टर मोटरसाइकिल के तसादुम में मोटरसाइकिल सवार संगीन तौर पर जख्मी हो गया। जख्मी मोटरसाइकिल सवार बिजली सप्लाई कंपनी महावितरण का मुलाजिम अशोक नाथ सावंत बतलाया गया है। इस हादसे में उसके सर पर शदीद चोटें आई हैं। वो ताल्लुका पैठन के पाचोड़ सब स्टेशन पर आउटसोर्सिंग मुलाजिम है। 19 दिसंबर की सुबह वो अपनी मोटरसाइकिल MH21 BK 3951 पर सवार अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि उसी असना धुलिया शोलापुर हाईवे पर ताल्लुका पैठन के मोरमा फाटे पर एक ट्रैक्टर से उस वक्त टकरा गया जब ट्रैक्टर हाईवे से गाँव की सिमत मोड़ ले रहा था। मोटरसाइकिल तेज रफ्तार के साथ ट्रैक्टर की ट्रॉली से जा टकराई। हादसे की इत्तला यहां मौजूद गांव वालों ने फौरी पाचोड़ पुलिस थाना को दी तो वहां से API शरद चंद रोडगे, बीट जमादार गोविंद राउत, पुलिस नायक गणेश रोकड़े ने मौके पर जाकर जख्मी को मालेवाड़ी भोकरवाड़ी टोल नाके की एम्बुलेंस के जरिए पाचोड़ के दही अस्पताल भिजवाया और वहां इब्तदाई इलाज के बाद उसे फौरी घाटी अस्पताल भिजवा दिया गया। पाचोड़ पुलिस ने हादसे का इंदराज कर लिया है। मजीद तहकीकात API रोडगे की रहनुमाई में पुलिस कर रही है। चलती गाड़ी पर से राहगीरों के मोबाइल फ़ोन उचक लेने वाले उचक्कों को जवाहर नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनकी तहवील से मोटरसाइकिल समेत 3 लाख से जायद की मालियत जब्त की गई है। बताया जाता है कि इन मोबाइल सारिकों ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक दौड़ाते हुए महज 1.5 घंटे में राहगीरों के 8 महंगे मोबाइल उचक लिए थे और फरार हो रहे थे कि पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में उनका ताक़ुब किया और उन्हें धर लिया। उन्होंने चिकल थाना ता आकाशवाणी चौक तक के इलाके में MIDC सिडको, मुकुंदवाड़ी, पुंडलिक नगर, जवाहर नगर, उस्मानपुरा व जिनसी हुदूद से मुख्तलिफ महंगी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन उड़ा लिए थे और फरार हो रहे थे कि जवाहर नगर थाने के स्पेशल स्क्वाड ने उनका ताक़ुब किया और उन्हें दबोच लिया। मुलजिमों के नाम संदेश राजू पट्टेकर, साकिन अन्ना भाऊ साठे चौक उस्मानपुरा और रवि महेंद्र कालीनाथ, साकिन छोटा मुरलीधर नगर उस्मानपुरा बतलाए गए। जवाहर नगर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है जबकि उनकी तहवील से मोटरसाइकिल समेत 8 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए जिनकी मालियत 3,02,000 बतलाई गई है।
खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से मुताल्लिक़ तौहीन आमेज़ तबसरे पर हिंदुस्तान भर में अम्बेडकर प्रेमी जमात व जनता शदीद मुश्तइल। शहर में भी क्रांति चौक, ज़िला कलेक्ट्रेट व दीगर मकामात पर शदीद मज़म्मती मुज़ाहरे किए गए और अमित शाह से माफ़ी व इस्तीफ़े का किया गया मुतालबा। जगह जगह शाह की तस्वीर पर बरसाए गए जूते। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल और तालीमी तरक्यात के फ़रोग़ का मिशन हो रहा है कामयाब। रोबोटिक मुकाबलों में मुल्क और अपने शहर की बैरून मुल्क नुमाइंदगी करने वाले तलबा का एडमिनिस्ट्रेटर ने किया इस्तकबाल। जालना में रहम मादर में बच्चों के जिन्स की शनाख्त के लिए सोनोग्राफी मशीन बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश। शहर के सिविल सर्जन और मकामी क्राइम ब्रांच की कार्रवाई। और मुल्क भर में जारी स्वच्छता अभियान के मरकजी हुकूमत के सर्वे में आइंदा माह शहर की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करेगी 7 स्टार कैटेगरी के लिए पेशकदमी। आवाम सफाई व शहर की खूबसूरती व आराइश के लिए करें कॉरपोरेशन का ताउन। डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर रविंद्र जोगदंड ने की अपील। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा ख़त्म होता है। मैं नवीद अंजुम आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।